कई बाण कले तरता को चलाए, कई बाण ले बैर के वीर घाए। किते घाए आलस के अंग लागे, सबे नरक ते आदले वीर भागे। कई बाण कलह तरता को चलाए। कलह तरता है कलेश। कलेश असी संसार च मंनते हाँ, बाहर कलेश। कल कल कलेश जिन्हों कहने साढ़े गुरबाणी च कल कलेश अंदर जिहड़ा मन च झगड़ा है, साढ़े अंदरले झगड़े की गल है। जे अंदर झगड़ा तो बाहर भी है। जिन्ना चਿਰ अंदर झगड़ा है मन और चित्त दे विच एकता नहीं है, बाहर एकता नहीं हो सकती। अपने मन नाल एकता, सब दे मन नाल एकता। मन नाल एकता करन दी लोड़ है, चित्त दी सब एकता ही है। अंतरात्मा दी सब दी एकता है। झगड़ा तो मन ते आके पैंदा, झगड़ा अपनी अपनी अकल ते आके पैंदा। जिहड़ी विवेक बुद्धि है तो सब इक्को ही है, उसदा तो कोई झगड़ा नहीं किसी नाल। विवेक का कोई झगड़ा नहीं, विवेक तो इक्को ही है सब। ये मन बुद्धि का झगड़ा जिहड़ी साडी अपनी बुद्ध। कले अपनी बुद्धि की कले, जब अपनी बुद्धि नहीं रहिंदी फिर कले नहीं है। गुर के पाने च कोई कले नहीं, मन के पाने चलती कले। अपने पाने चलने च कले, अपने पाने और गुर के पाने का ही झगड़ा है। ये अंदर ही है। फिर ये जड़ा अंदर दा झगड़ा है, इनू मुकाउण वास्ते कई बाण चलाए ने। वो मन दे औगणां ते चलाए ने। औगण नहीं ना होण दिंदे सुलह। जिहड़े पंज तस्कर ने वो नहीं सुलह होण दिंदे। कबीर भी यही कहना, वो कहता है बई जिस वक्त जेड़े मंगलवार की जद गल आउंदी है, मंगलवार है यह महीत, मंगलवारे ले माहीत, पंच चोर की जाने, पंच चोर की जाने रीत। महत्व मंगलवार का तां है, महत्वपूर्ण मंगलवार साढ़े वास्ते याद आऊगा। मंगल असल च मंगल बहुत अच्छा दिन है, असी भैड़ा मनते हाँ। मंगल तो चंगा होंदा है, शुभ होंदा है, खुशी का दिन होंदा है। मंगल उदण होगा, साडी खुशी खेड़ा उदण होਊ अंदर जिदण पंजा चोर ने जिहड़े तस्कर, इन्हां दी समझ लू आजू सानू रीत भी किवें खराब करदे। पंच चोर की जाने रीत, इन्हां नू काबू करना आजू सानू। गा उदण झगड़ा है नहीं। हाँ आनंद मंगल। हाँ। कई बाण ले बैर के वीर घाए। कई बाण ले बैर, बैर विरोध, बैर करते हैं ना आपस विच ही बैर है। बैर बढ़ाए लड़ाए सुरासुर, आप देखत बैठ तमाशा। ये दोहां च बैर है, चित्तर मन दे विच विरोध। विरोध और बैर कोई गल है। बैर विरोध, काम क्रोध लोभ मोह, झूठ विकार महालोभ त्रो। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, हर जन्म च चित्तर मन का झगड़ा चलता रहा अंदरों। ये जड़ा बैर सी, इहदे ते बहुत सारे बाण मारे। बैर किहदे नाल करदा? घट घट मैं हरजू ना बैर करदा। हरजू ना बैर पुगदा हुंदा। बुरा किहनूं समझदा? हरजू नूं समझदा। हरजू नूं बुरा समझ के उत्थे मिठियां लै लेगा, तो की लै लेगा? जितना किहनूं चाहुंदा? हरजू नूं जितना चाहुंदा उन्हें जित लेगा। ये बाण ने मन नूं समझाया। टक्कर किहदे नाल लई बैठा? दूए पासे कौन है? दूए पासे कौन है? जो घट घट में हरजू पैसा, दूए पासे तो हरजू है। फिर दूए पासे जिन्हों तू इष्ट मनदा उही तो उधर है, जो तो उही है। विरोध किहदा करदा है? ये बाण ने मन समझावण नूं जिहड़े ने बाणी दे बाणे मारदी है, रोकदी है। बाण अगों रोकदा ही है, अपने विरोध नूं रोकदा है ना बाण। हाँ। किते घाए आलस के अंग लागे। किते घाए आलस के अंग लागे। किते कहो आलस दे बारे,
ਆਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜੇ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜੇ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਦਾ ਅਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਦਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਲਸੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਈਓ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਜਦ ਕੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਅੱਜ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਉੱਠਣਾ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੈਂ ਆਵੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ? ਸਭੇ ਨਰਕ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਲਸੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਲਸ ਹੈ। ਆਲਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ। ਫੇਰ ਸੌਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜੀ। ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪੜਾਈ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਭੇ ਨਰਕ ਤੇ ਆਦਲੇ ਵੀਰ ਭਾਗੇ। ਨਰਕ ਵੀ ਕਸੂਰਮਾ। ਸਭੇ ਨਰਕ ਤੇ ਆਦਲੇ ਵੀਰ ਭਾਗੇ। ਨਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਜਦ ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਆਲਸ ਹੋਈ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਤਰਤਾ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੂਹਰੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਖੜੂਗਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਜੀਦਾ ਜਦ ਭੱਜ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਭਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਭੱਜ ਲਈ, ਵਜੀਦਾ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਰਕ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਕਦੇ? ਕਦੇ ਆਇਆ? ਸਭੇ ਨਰਕ ਤੇ ਆਦਲੇ ਵੀਰ ਭਾਗੇ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦ ਨਰਕ ਹੈ। ਨਰਕ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਰਕੇ। ਨਰਕੇ ਭਜਾਤਾ ਤੇ ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੁਰਗ। ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਬਚਿਆ ਸੁਰਗ। ਜੇ ਨਰਕ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਸੁਰਗ ਬਚਿਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਚਿਆ? ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਗ ਆਇਆ, ਨਰਕ ਹੈ। ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੁਰਗ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ। ਭਰਮ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭੈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭੈ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੈ ਨਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭੈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭੈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ? ਭੈ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੱਜਣ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਭਉ ਭਾਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਭਉ ਭਾਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਭਾਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰਕ 'ਚ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਭੈ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਭੈ ਸਾਗਰ ਵੀ ਆਇਆ ਲਓ। ਭੈ ਸਾਗਰ, ਭੈ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੈ ਨਰਕ, ਹੋਰ ਕੀ? ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ ਸਾਥੇ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਨਰਕ 'ਚ, ਕਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ।
ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਣ ਖੰਭਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੂ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਭਜਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੁਆਏ ਵਾਰ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇ ਵਾਰ ਖਾਈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਹੱਦ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਭਜਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਸਵਾਇਆ ਘਰ, ਉਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਘਰ ਨਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਨਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤ ਆਇਆ, ਕੁੱਲ ਖੇਤ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਨੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਸ ਨਰਕ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਹਟਾ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਤੇ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ। ਕਿਤੇ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ, ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਕ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵੈਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਗ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਾਮ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇਓ। ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਚੇਤਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ? ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਚੇਤਨ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਅਸਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੋਬਤ ਕਹੇ, ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ। ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰਦਾ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਗਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਸ਼ਾ। ਸੁਪਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਾਗਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਬਰੜਾਏ ਕੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੋਤਲੀ, ਜੋ ਤੋਤਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਜਾਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਛੇਤੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਜਾਗਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਦ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ। ਪੂਰਾ ਜਾਗਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਾਨ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਪਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣ ਨਸੀਲ ਕੋ ਅੰਗ ਛੇਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਣ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ, ਨਸੀਲ ਕੋ ਨਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਗਰਮੀ। ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡਕ। ਸੁਭਾਅ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਨਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣ ਨਸੀਲ ਕੋ ਅੰਗ ਛੇਦਿਓ। ਸੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਨਸੀਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ, ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਸੀਲ ਕੋ ਅੰਗ ਛੇਦਿਓ। ਛੇਦਿਓ, ਨਸੀਲ ਸੁਰਾਖ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਸੀਲ ਦੇ, ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਕਰਦੀ, ਛੇਦ ਕਰਤਾ। ਬਣ ਜੋ ਬਾਇਆ ਇੱਕ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਪਰਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ, ਛੇਕ ਕਰਦਾ ਕਲੇਜੇ 'ਚ। ਹਵਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਛੇਕ 'ਚ, ਸੀਤਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਗਰਮੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਵਾ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਛੇਕ ਕੱਢਦਾ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਕ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਹਵਾ ਜਾਊਗੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਗਰਮੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੋਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਵਾ ਆਊਗੀ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਤੀ ਕੁਸਤਤਾ ਕੋ ਭਲੇ ਸੂਤ ਭੇਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਸੀ ਕੁਸਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ।
ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੂੜਿਆਰ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੂੜਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਣ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਪੱਕਾ ਫਲ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਗਲੇ ਨਾ ਕੌਣ ਠੁੱਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਗ ਮਾਰਤੀ, ਠੁੱਗ ਮਾਰਤੀ, ਮਨਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਤੀ ਕੁਸਤਤਾ ਕੋ ਭਲੇ ਸੂਤ ਭੇਦਿਓ। ਦੂਈ ਕੁਸਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਚਿਆਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਚਵੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਨੇ, ਸੀਤਲਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਲਦਾਸ ਹੈਗੇ ਭਾਂਬੜਦਾਸ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਹੈ, ਸੀਤਲਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਚਮ ਪਿੱਟ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਗੁੱਸਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣ ਨਾ ਛੇਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣ ਲਾਉਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਦੂਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਮਾਨ ਆਦ ਕੇ ਚਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸੰਘਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਾਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾਲ ਬਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ।
डिटेल ना समझाता, पूरा डिटेल दसती ऐ मारी दे ने, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ गिनती किहदे ते किन्ने बाण ने की ते किन्ने ने, ये प्रोसीजर दस्सिया सारा। ये है धर्म बेसिक, वो है इशारे मात्र गल, उथों नहीं पता लग सकता कासे का। ये बेसिक गल है, बेसिक धर्म है। हाँ जी, ਗੁਮਾਨ ਆਦ ਕੇ ਚਾਰ ਬਾਜੀ ਸੰਘਾਰੇ। वो सिर्फ थ्योरी है, इत्थे सारा प्रैक्टिकल है। वो थ्योरी है उत्थे, इत्थे प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल गल कुछ होर होती है, थ्योरी कुछ होर होती है। हाँ जी, ਗੁਮਾਨ ਆਦ ਕੇ ਚਾਰ ਬਾਜੀ ਸੰਘਾਰੇ। गुमान सी जड़ा, गुमान कौन हंकार, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਬਾਜੀ ਸੰਘਾਰੇ। ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਮਾਨ, ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ, ਹੋਵੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਚਾਰੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੰਕਾਰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਪ ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਕੌਣ ਲੜਾਈ, ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ। ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ, ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਲੜ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੜ, ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਗਣ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬਦਲਤਾ। ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਰੱਖਦਾ। ਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰੇਗਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਦੂਏ ਬੈਰੀ ਬਣਾ ਲੈ। 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਰੋਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਤੀਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੜੇ ਆ ਲੋਭ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਮੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮੋਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਹੈ, ਮਹਾਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਖੜਾ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕਦਾਰੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮੋਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭ ਕਾਹਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਲੋਭ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਧੋ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਕਰ ਲੋ। ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 ਕਰ ਲਓ। ਬਾਪੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਵੀ ਜੇ 4 ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਵਾਗੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਕਦਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਪੰਚੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੰਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਓਗੇ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਬਦੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਪੱਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੇਖਣ ਕੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਡਰਿਆ, ਐਡੀਆਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਡੇਰਾ। ਆਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਨਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੋਰੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਤੇ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਸ ਗਏ, ਫਸ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਰਥਾਤ ਕੇ ਵੀਰ ਬਾਂਕੇ ਨਿਵਾਰੇ। ਅਨਰਥਾਤ ਦੇ ਵੀਰ ਬੰਕੇ, ਅਨਰਥਾਤ ਕੇ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਨਿਵਾਰੇ। ਅਨਰਥ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਤੇ? ਅਨਰਥ ਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਨੇ, ਅਨਰਥ ਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਣ। ਅਨਰਥਾਤ ਕੇ ਵੀਰ ਬਾਂਕੇ ਨਿਵਾਰੇ। ਬਾਂਕੇ ਨਿਵਾਰੇ ਕਹੇ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋ ਵਰਗੇ, ਕਾਲੇ ਫਗਾਨੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਜੇ ਟਕਸਾਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜਤੇ। ਉਹ ਨਿਬੇੜੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜੇ ਉਹ ਚੜ ਗਏ। ਅੜੂਗਾ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ, ਛੜਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਫੇਰ ਲੜ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤਰ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਚੜ ਜੂਗਾ। ਫੁੱਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜ ਜੂ। ਬਸ ਜਨਮ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫਲ ਵਾਸਤੇ, ਫੁੱਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੂਗਾ ਝੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਥ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਤਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਪਾਸਾ ਛੁਦਾ ਆਨ ਸਾਦੀ ਪਰਾਨੇ। ਪਿਪਾਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਛੁਦਾ ਭੁੱਖ। ਆਨ ਸਾਦੀ ਪਰਾਨੇ। ਪਿਪਾਸਾ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਪਾਸਾ ਛੁਦਾ ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਛੁਦਾ ਭੁੱਖ। ਆਨ ਸਾਦੀ ਪਰਾਨੇ। ਆਲਸ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਭੱਜੋ। ਭੱਜ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਬੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ। ਅਜੋ ਹੈਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪਰਾਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਰੇ ਉਹ ਭਈ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਨੇ। ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ। ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਵ ਤਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਇ ਹੋਇ ਵੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ 10 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਿਖ ਦੂਏ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਗਜ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਪਾਸਾ ਛੁਦਾ ਆਲਸ ਆਦੀ ਪਰਾਨੇ। ਪਿਪਾਸਾ ਸ਼ੁਦਾ ਆਲਸ ਆਦੀ, ਆਲਸ ਆਦੀ, ਆਲਸ ਆਦੀ ਦਾ ਆਲਸ ਆਦੀ, ਆਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂ, ਭਜਿਓ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਠੀ ਦੇਵ ਜਾਣੇ। ਲੋਭ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਭਜਿਓ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਠੀ ਦੇਵ ਜਾਣੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਠੀ ਦੇਵ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਉਹ ਹਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜੂਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੁਣ, ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੁਣ, ਸਮਝੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਅਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਲਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਦਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਵੱਟ ਪੱਟ ਪਾਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾ, ਖੱਡਾਂ ਚੂਹਾ ਵੜ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਨਿਕਲੂ ਬਾਹਰ। ਮਰੂਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੇ ਮਰੂ ਬਾਹਰ ਆਊ, ਬਾਹਰ ਮਰੂ। ਹਾਂ, ਤਪਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ ਨੇਮੰ ਪਰਨਾਸੀ। ਤਪਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਨੇਮ ਨਾ, ਨੇਮ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਪਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ। ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ बढ़ाओ। ਤਪਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ ਅਨੇਮੰ ਪਰਨਾਸੀ। ਨੇਮ ਨਾਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਨੇਮੰ ਪਰਨਾਸੀ। ਹਾਂ, ਅਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਮ ਸੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਨੇਮੰ ਉਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨਮੱਤਾ ਨੇ ਨੇਮ, ਉਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੇਮ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਮ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਣ बढ़ाओ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਤਪਿਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਊ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ
ਖਾਲਸਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਦੱਸੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਸਵੰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹਰੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਛਡਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਪਾਰਸਨਾਥ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਸਨਾਥ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜਿੱਤਣਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਹੈ। ਜਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਤਬਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ ਅਨੇਮੰ ਪਰਨਾਸੀ। ਅਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ, ਅਨੇਮੰਗ ਪਰਨਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਪਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਤਪਿਓ ਨੇਮ ਨਾਮਾ ਅਨੇਮੰ ਪਰਨਾਸੀ। ਅਨੇਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਪੰਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੋਲਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੋਲਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੋਲਦ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 300 ਸਾਲ ਦਾ, 250 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜੱਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ? ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖੋਜਣਾ ਸੀ, ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਕੋਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਕੋ ਬੁਲਾਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ? ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉਹਦੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟੇਕਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਦੂਆ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਜਦਾ ਬਈ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤੇ ਸੇ ਨਿਮਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੜੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰੇ ਪਾਉ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਾਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਧਰੇ ਜੋਗ ਅਸਤਰੰਗ ਅਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤੇ ਨਿਮਰੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਊ ਕੁਰਾਨ ਚ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਜਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਉਂਡ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਉਂਡ। ਜੇ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਟੇਕਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਧਰੇ ਜੋਗ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਗੁਰੂਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਡ ਚੱਲਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਣਨੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਖਰੇ ਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਟੇ ਬਾਹਰ। ਖੋਟੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਨਾ ਵਾਹ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਖੋਟੇ। ਉਹਦੇ ਭੀੜੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੋਟਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਖੋਟਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ 1000 ਖੋਟੇ 'ਚ ਖਰਾ ਖੜ ਕੇ ਖੋਟਾ ਹੀ ਬਣੂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਖੋਟੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸ ਰਹਿਣੇ। ਧਰੇ ਜੋਗ ਅਸਤਰੰ ਅਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ। ਧਰੇ ਜੋਗ ਅਸਤਰੰ,
ਜੋਗ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗ ਕਰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਮਨਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਅਸਤਰ ਤੀਰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੇ? ਅਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ। ਅਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋਗ ਅਸਤਰ ਫਿਰ ਕੱਢੇ। ਵੀ ਜੁੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਲੋਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੂਗਾ। ਲੋਭੀ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਭੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੋਭੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਗਤੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਤਿਆਗਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਭ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਭੀ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਆਗੀ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਲੋਭੀ ਉਦਾਸੀ, ਕੱਲਾ ਉਦਾਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਲੋਭੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਅਸਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨਕਲੀ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਦੱਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਣੀ ਮਾਹੇ ਦੱਸ। ਹਤਿਓ ਕਾਪਟੰ ਖਾਪਟੰ ਸੋ ਕਪਾਲੰ। ਹਟਿਓ ਕਾਪਟੰ ਖਾਪਟੰ ਸੋ ਕਪਾਲੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ। ਹਤਿਓ ਇੱਥੋਂ ਕਪਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ, ਖੋਪੜੀ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਪਟ। ਖਾਪਟੰ ਸੋ ਕਪਾਲੰ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਹ ਪਾੜਤੀ, ਕਪਟ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਹ ਪਾੜਤੀ, ਸੱਚ ਸਿਰੇ ਪਾੜਤਾ ਉਹਦਾ। ਖਾਪਟੰ ਕਪਾਲੰ, ਕਪਾਲ ਪਾੜਤਾ ਉਹਦਾ ਕਪਟ ਦਾ। ਕਪਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਪਾਲ 'ਚ, ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰੇ ਢਾਤਾ, ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਫਨਾ ਕਰਤਾ, ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਫਨਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਢਾਤਾ, ਫਨਾ ਕਰਤਾ ਅੱਡਾ। ਹਣਿਓ ਰੋਹ ਮੋਹੰ ਸਕਾਮੰ ਕਰਾਲੰ। ਹਨਿਓ ਲੋ, ਹਾਂ ਰੋ, ਹਣਿਓ ਰੋਹ ਹਾਂ ਮੋਹੰ ਸਕਾਮੰ ਕਰਾਲੰ। ਹਨਿਓ ਰੋ, ਰੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹਨੇ ਹਨਿਆ? ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਸਕਾਨਮ ਨੇ। ਸਕਾਮੰ ਕਰਾਲੰ। ਸੁਕਾਮ, ਸੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਢਿੱਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹੀ ਮਾਰੂ। ਉਹ ਡਕੈਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਢਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਣਗੇ, ਜੱਫਾ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗੀ। ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਕ੍ਰੁੱਧ ਕੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ। ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ। ਸਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਤਾਂ ਅੜਕਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ। ਸਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਣ, ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਣ।
ਇੱਛਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਮਾਰੂਗਾ। ਹਠੀ ਦੇਵ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਹਠੀਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਰਿਓ। ਇਹ ਔਗਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖਿਸਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋ ਖਾਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ। ਖਿਸਿਓ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਖਿਸਿਓ ਖਿਸਿਆਈ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਿਸਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਖਿਸਿਆਈ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਖਿਸਿਓ। ਖਿਸਿਓ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਚਿੜ ਜਾਣਾ, ਚਿੜ ਜਾਣਾ। ਖਿਸਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋ ਖਾਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੋ ਖਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦੋਖ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਦੋਖ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ, ਔਗਣ। ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਔਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰਤਾ। ਰੁਆਲ ਛੰਦ ਸੋ ਦਰੋਹ ਓ ਹੰਕਾਰ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਸੋ ਹਣਿਓ। ਸੁਦਰੋਹ ਸੁਦਰੋਹ ਓ ਹੰਕਾਰ ਕੋ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਕੋ। ਹੰਕਾਰ ਅਰਥ ਧਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਰੋਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਧਰੋਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਰੋਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਰੋਹ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਰੋਹ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਦੱਦੇ ਨਾਲ। ਕੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਸੋ ਹਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਹ ਸੀ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਕੋ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਹੰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮੇ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਗੀ ਹੈ ਮਨ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਖਤਮ, ਬਗਾਵਤ ਖਤਮ। ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਸੋ ਹਣਿਓ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮਰਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। 50 80 ਵੱਧ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਾਣ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਹੋਮੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਭੂਪ ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਕੌਣ ਲੜਾਈ। ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਣ ਹੋਮੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਰਿਦਰ ਅਸ਼ੰਕ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਛੂ ਗਣਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਭਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਹੀ, ਬਸ ਬਚਾਓ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁੱਧੇ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰੋ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਬਚਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਆਪੇ ਥੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਦਰਿਦਰ ਅਸ਼ੰਕ ਮੋਹ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਛੂ ਗਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਸੀ ਨਾ,
ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਰਿਦਰ ਅਸ਼ੰਕ ਮੋਹ ਕੋ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਅਸ਼ੰਕਾ ਅਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹ ਕੋ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਛੂ ਗਨਿਓ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਦੋ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢੋ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਢੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜੇ ਵੱਢ ਦੋ, ਉਹ ਜੜੇ ਵੱਢ ਦੋ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੜ ਵੱਢ ਦੋ ਥੱਲਿਓ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜੂ ਦਰਖਤ। ਆਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮੁੰਡੋ ਕੱਟੋ ਥੱਲਿਓ। ਆਹ ਅਸੋਚ ਔ ਕੁਮੰਤਰਤਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣ ਸੋ ਹਤਿਓ। ਕੁਮੰਤਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮੰਤਰ ਅਸੋਚ ਅਸੋਚ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ, ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ, ਸੋਚ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਔ ਕੁਮੰਤਰਤਾ ਔਰ ਕੁਮੰਤਰ ਕੁਮੰਤਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੀ ਸੋਚ, ਬੰਦੀ ਮਰਜੀ। ਇਹ ਅਨੇਕ ਬਾਣ ਸੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਪੁੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੁਮੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਮੰਤਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕੁਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਮੰਤਰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਨ ਤਰਦਾ, ਕੁਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਨ ਡੁੱਬਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ 'ਚ ਡੁਬੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਨਮੱਤਾ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨ ਹੈ ਉਤਾਰਨ ਮਾਨ ਕੋ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵਧੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਮੰਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਮੰਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਘਟਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਤਾਂ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਤਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਲੱਕੜ 'ਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਸੰਤਰ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਂਬੜਦਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਂਬੜ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਗੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਗੜ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਭ ਔਰ ਹੰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਡ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲੰਕ ਕੋ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹਵੈ ਸਹੰਸਰ ਸਾਇਕੰ ਛੰਤਿਅੰ। ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਕੋ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹਵੈ, ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋਇਆ। ਕਲੰਕ ਨਿਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਕਲੰਕ ਕੋ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹਵੈ, ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਕਲੰਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲਕੋ ਲਾਂਗੇ, ਕਲੰਕ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਭਰਮ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਲਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਲੋ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਾਂ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੰਕ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਕਲੰਕ ਕੋ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹਵੈ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਲੰਕ ਮਰ ਗਿਆ।
ਯਾਨੀ ਕਲੰਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲੰਕ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕ ਮਰਦਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਕਰੋ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੀ ਨਾ। ਸਹੰਸਰ ਸਾਇਕਮ ਛਤਿਮ, ਸਾਂਸਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ। ਸੰਸਰ ਸਾਇਕਮ ਛਤਿਮ, ਸਾਈਕਲ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇਕਮ ਛਤਿਮ, ਛਤਿਮ ਛੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣ ਭਰਮ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਾਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਭਰਮ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮ ਜਦ ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ ਜਾਂ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਭਰਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਭਰਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੂਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਰਮ। ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਦਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਹਾਂ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ। ਬਸ।